Hello students, good morning. My name is Lee Traina. Okay, currently I'm available in the Hamlet Tuition Center, Brahmatal, Kathmandu, and Kumudini Kunja Secondary School, Kalimati, Kathmandu. I'm sorry for delay. Okay, for few days I have not been able to take your classes. Okay, today we are going to continue on our numericals. And in previous class we did a numerical on law of flotation, isn't it? We did numerical on law of flotation. I gave you some home assignment as well. Okay, this time we are going to do numericals on Archimedes principle. Okay, look at the first question. Okay, before you look at first question, before you do you start numerical, there are some basics you need to know. Yes, Archimedes principle ले के भन्छ? Archimedes principle ले के भन्छ भने weight of displaced liquid is equals to weight lost by object immersed in liquid. Hey, first of all, तिम्रो Archimedes principle को statement भनेको नै के थियो त? Weight of displaced liquid is equals to weight lost by object immersed in liquid. Object लाई जब कुनै liquid मा डुबाइन्छ तब त्यसको weight कम हुन्छ. यहाँबाट हामीले के पनि भनेको थियौं भने weight lost by object immersed in liquid is equals to यसलाई हामीले के पनि भनेको थियौं त? Upthrust पनि भनेको थियो. So यो दुईवटा टर्म्स लाई यदि कम्बाइन गर्ने हो भने हामी के पाउँछौं त? Upthrust is equals to weight of displaced liquid. Okay, this is the key. Yes, this is the key to solve questions or numericals related to Archimedes principle. Okay, upthrust is equals to weight displaced by liquid. And one more thing, upthrust is also equal, so we have derived a formula. Yes, SD V, no, not SD, G in D, GdV, where G stands for acceleration due to gravity. Yes, and D stands for density of liquid, and V stands for volume of object immersed in liquid. Okay, or you can also say V stands for volume of object. Yes, okay, that much is enough. Yes, or this formula can also be written as G into D into A into bracket S2 minus H1. है यो याद छ कि छैन है? हामीले फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि A into S2 minus H1 लाई नै हामीले V ले सब्स्टिट्युट गरेका थियौं है. तिमीहरुलाई याद छ कि छैन है? ओके, सो अब यो यति तीनवटा कुरा याद गर्नु. ओके, के हो त? Upthrust equals to weight of displaced liquid. Hey, upthrust equals to weight of displaced liquid. Upthrust equals to G into D into V. Upthrust equals to G into D into A into S2 minus H1. Hey, यो तीनवटा. र अर्को कुरा याद राख, Archimedes principle लगाउनु भन्दा अगाडि object float हुन्छ कि sink हुन्छ त्यो कुरा फाइन्ड आउट गर्नु है. क्वेशन राम्रोसँग पढ्नु. क्वेशनमा object float हुन्छ भनेको छ कि sink हुन्छ भनेको छ, त्यो कुरा राम्रोसँग हेर्नु. यदि object float हुन्छ भने we can solve that numerical by using law of flotation. Okay, faster and easier, which is faster and easier than using Archimedes principle. Floating object को लागि Archimedes principle लगाउन सकिन्छ, तर Archimedes principle भन्दा पनि सजिलो के हुन्छ त? law of flotation लगाउनु नै सजिलो हुन्छ. त्यसैले object float हुन्छ कि sink हुन्छ पहिला त्यो कुरा डिटरमाइन गर्नु, त्यसपछि मात्रै न्यूमेरिकल अगाडि बढाउनु है. ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल हेरौं.
a brick of mass 1 kg and density 2.5 gram per centimeter cube is immersed in water. How much mass of water is displaced by it? Okay, brick को mass 1 kg भनेको छ है अनि यसको डेन्सिटी दिएको छ हामीलाई हैन mass of brick m is equals to okay m equals to 1 kg हैन तर याद राख यो हामीले के भनेको छ भने सबै टर्म्सहरु एउटै सिस्टममा हुनुपर्छ भनेको छौं यो केजी भनेको एमकेएस या एसआई सिस्टम हो जबकि ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब भनेको सीजीएस सिस्टम हो है कि त सबैलाई एमकेएस मा राख्नु पर्यो कि त सबैलाई सीजीएस मा राख्नु पर्यो यो केसमा यसलाई सीजीएस मा राख्नु सजिलो हुन्छ यसैले मैले 1000 ग्राम लिए है मास अफ ब्रिक यो भयो अनि त्यसै अर्को तिमीलाई दिएको छ डेन्सिटी अफ ब्रिक दिएको छ है डेन्सिटी अफ ब्रिक d लेट्स से d1 हैन d is equals to 2.5 gram per centimeter cube okay यो ब्रिक को डेन्सिटी भयो अब अर्को तिमीलाई के सोधेको छ भने मास अफ water displaced भनेकोलाई m2 मानौ ओके यहाँ माथि यसलाई पनि m1 मान्नु पर्यो है m1 m2 equals to what यो भयो र अर्को तिमीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि डेन्सिटी अफ वाटर थाहा छ है यसलाई हामीले d2 मानौ ओके डेन्सिटी अफ वाटर कति हो त इन सीजीएस सिस्टम इट इज 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब ल अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ होला त र यस ब्रिक डेन्सिटी चेक गर त ब्रिक को डेन्सिटी के छ वाटर को भन्दा बढी छ है यदि ब्रिक को डेन्सिटी वाटर को भन्दा बढी छ भने अब यो ब्रिक फ्लोट हुन्छ होला कि सिंक हुन्छ होला त सिन्स डेन्सिटी अफ ब्रिक is more than density of water it sinks okay so applying okay by using Archimedes principle okay सिंक हुन्छ भनेपछि हामीले आर्किमिडीज प्रिन्सिपल लगाउन सक्यो है आर्किमिडीज प्रिन्सिपल अनुसार हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि वेट अफ ओके सरी भोल्युम अफ ब्रिक शुड बी इक्वल्स टु भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड वाटर यसमा आर्किमिडीज प्रिन्सिपल अहिले लगाइ नहालौँ है अलि पछि लगाउँला as we know okay volume of brick would be equals to volume of displaced water अब यहाँ भोल्युम ब्रिक को भोल्युम निकाल्ने कुनै उपाय छ कि छैन त ब्रिक को भोल्युम निकाल्ने कुनै उपाय छ कि छैन हामीलाई के थाहा छ भने ओके टेक्स्ट ओके हामीलाई के थाहा छ भने डेन्सिटी is equals to mass divided by volume हैन यदि डेन्सिटी इक्वल्स टु मास डिवाइडेड बाइ भोल्युम हो भने यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने भोल्युम इक्वल्स टु के पाउँछौ त मास डिवाइडेड बाइ डेन्सिटी पाइन्छ है हेर त डेन्सिटी क्रस भएर डिनोमिनेटरमा जान्छ र भोल्युम क्रस भएर न्युमरेटरमा आउँछ नि त सो भोल्युम अफ ब्रिक को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं त मास अफ ब्रिक ओके यसलाई अझै सजिलो गरिकन म यसरी लेख्छु है त अन्डरलाइन राखे है ओके मास अफ ब्रिक बाइ डेन्सिटी अफ ब्रिक ल यसरी राख्यो भने सायद तिमीहरुलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ है ओके कपीमा लेखे जस्तै नै हुन्छ हैन Control G C okay ल यहाँ म यसरी राखिन्छ है त okay mass of brick by density of brick is equals to volume of displaced water मा पनि
हामी त्यही फर्मुला लगाउन सक्छौं तर ब्रिकको ठाउँमा के हुन्छ र वाटर ओके वाटर यहाँ पनि वाटर ला move it down. Okay, now it looks better. Yes, ल अब यसमा सबै के भ्यालु थाहा छ सब्स्टिट्युट गर्दै जाम त मास अफ ब्रिक हामीलाई थाहा छ है मास अफ ब्रिक कति छ त ओके म यो यसलाई पुरै नै कपी गर्छु है सो दैट मैले यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको देखाउन सकियोस् है ओके कन्ट्रोल सी ल मास अफ ब्रिक हामीलाई थाहा छ मास अफ ब्रिक 1000 ग्राम है र डेन्सिटी अफ ब्रिक 2.5 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब हैन त अनि मास अफ वाटर हामीलाई थाहा छैन यही हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ है m2 अनि सो यसलाई मैले m2 लेख्न पाउँछु ओके र डेन्सिटी अफ वाटर कति छ त 1 हैन त 1 ग्राम पर ग्राम / सेन्टिमिटर क्यूब ल यतिमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ त छैन है सो यहाँबाट अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरे भने यो 1 यता आएर मल्टिप्लाई हुन्छ है ग्राम पर सीएम क्यूब सिम्पली क्यान्सल आउट हुन्छ हैन भनेपछि यहाँ अब बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि ओके आई नीड टु हिट इन्टर वन्स मोर बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि m2 इज इक्वल्स टु ओके 1000 डिवाइडेड बाइ 2.5 भनेको 400 हुन्छ है ओके यु डोन्ट बिलिभ के भनेको यस क्याल्कुलेसन मिलेन हो र तिमीले क्याल्कुलेटरले गरे हेर्यो ओके ओके लेट मी से है 1000 divided by 2.5 400 and okay so you got 400 gram है भनेपछि यहाँबाट अब तिमीले कन्क्लुजन दिन सक्यो therefore the brick displaces 400 gram of water है ल यति फेरि एकचोटि हेर्नु छ pause the screen if you need pause the screen and copy it. Look, a brick of mass 1 kg and density 2.5 gram per centimeter cube is immersed in water. How much mass of water is displaced by it? Mass of brick 1 kg or 1000 gram, density of brick 2.5 gram per centimeter cube. Mass of water displaced we do not know. Density of water 1 gram per centimeter cube. And since density of brick is more than density of water, it sinks. So as we know, okay, as we know, volume of brick is equals to volume of displaced water, isn't it? Because it sinks. Yes, when an object sinks, their volume will be equal. So volume of brick means mass of brick by density of brick, and volume of displaced water means mass of water by density of water. So mass of brick 1000 gram, density of brick 2.5, mass of water we do not know, and density of water 1, and by cross multiplying and solving we get m2 is equals to 400 gram. Then we need to write the conclusion. The brick displaces 400 gram of water. Okay, that's it. Let's go to second question. The weight of a piece of stone when immersed in water is 16 Newton and it displaces 5 Newton of water. Okay, to understand this question, let us take a figure. Okay, okay, I guess I have a figure somewhere here. Do I have it? Max. Okay, it seems like I don't have it. Okay, anyway, I can make it. There is an object. Okay, there is an object, yes, and it is measured by using a spring balance. Okay, in a spring balance. Okay, I'm not going to make a detailed diagram, okay, because that would just be a waste of time. Okay, this is a spring balance.
Okay, this is a spring balance. Yes, how much does it weigh in air? It does not show. It doesn't show. What is okay, what is the weight shown by the spring balance when it takes the weight of this stone, this object? Okay, we do not know this. What is the weight shown by spring balance? But what is given is that, sorry, okay, a beaker was taken. Yes, you know what kind of beaker is it? You know it, yes? Okay, this is also called Eureka can, isn't it? Well, this is also called Eureka can. And you know the speciality of the beaker? Yes, water remains only up to the level of spout. If water level rises any more, it will pour, isn't it? Now there is another beaker. Okay, there is another beaker, and then what is the experiment? This stone or this object is put in water. यो अब्जेक्टलाई, यो स्टोनलाई पानी भित्र राखियो हो, र त्यो पानी भित्र राखिसकेपछि जब यसको वेट हेरियो नि, र स्प्रिङ ब्यालेन्स कति पाइयो त, कति देखायो त भन्दाखेरि 16 न्यूटन। त्यही भनेको छ हो, हेर त, द वेट अफ piece of stone when immersed in water is 16 Newton and it displaces 5 Newton water। भनेको मतलब यो स्टोनलाई पानी भित्र राख्दाखेरि यहाँबाट सर्टेन अमाउन्ट अफ वाटर ओभरफ्लो भएर आउँछ हो, त्यो यसमा कलेक्ट हुन्छ, हैन त हो है। र यसमा कलेक्ट भएको वाटरलाई जब मेजर गरियो नि, त्यो मेजर केले गरिन्छ त भन्दाखेरि ओके, दिस इज टप पेन ब्यालेन्स है। यो मेजर गर्ने काम टप पेन ब्यालेन्सले गर्छ, हैन त। ओके, मिल्यो? ओ ल, यस्तै हुन्छ टप पेन ब्यालेन्स, आई होप सो है। ओके ल, okay, this is the top pen balance, and what is the reading shown by this top pen balance? It is 5 Newton. 5 Newton. Question ले तिमीलाई यही भनेको हैन र? ओके हैन, 16 न्यूटन पानीमा वेट छ र यसले रिप्लेस गर्छ 5 न्यूटन है। अब हामीले यसमा आर्किमिडीज प्रिन्सिपल लगाउने हो भने आर्किमिडीज प्रिन्सिपलको सबैभन्दा सिम्पलेस्ट स्टेटमेन्ट के थियो त? वेट लस्ट by object, isn't it? Or upthrust is equals to weight lost by object, यही थियो है। ओके, हेर त, यसमा हामी फोकस गर्नेवाला छौँ। अपथ्रस्ट इक्वल्स टु वेट लस्ट बाई अब्जेक्ट थियो भनेपछि अपथ्रस्ट इक्वल्स वेट लस्ट बाई अब्जेक्ट कसरी फाइन्ड आउट गरिन्छ? वेट लस्ट बाई अब्जेक्ट भनेको कसरी फाइन्ड आउट गरिन्छ त भन्दाखेरि वेट अफ अब्जेक्ट इन एयर, हैन? उसको एक्चुअल वेट कति हो त भन्दाखेरि एयरमा जति मेजर हुन्छ त्यही नै उसको एक्चुअल वेट हो। त्यसबाट हामीले के सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो त? वेट अफ अब्जेक्ट इन लिक्विड है। लिक्विडमा कति वेट आउँछ र उसको एयरमा कति वेट थियो, यो दुईवटा कुरालाई हामी मेजर गर्छौँ है। यो दुईटा कुरा मेजर गरेर हामी अपथ्रस्ट कति छ भनेर भन्न सक्छौँ। ओके ओके, यतिसम्म बुझेको हो भने लेट्स गो फर्दर। अनि यो फेरि यो अपथ्रस्ट भनेको के पनि हो त? वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड, हैन? वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड इक्वल्स टु वेट अफ अब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट अफ अब्जेक्ट इन लिक्विड। यति बुझिन्छ है। अब वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विडलाई हामी केले इन्डिकेट गर्छौँ? W ले इन्डिकेट गर्छौँ भने वेट अफ अब्जेक्ट इन एयरलाई हामी WA ले इन्डिकेट गर्न सक्छौँ माइनस वेट अफ अब्जेक्ट इन लिक्विडलाई
एल ले इन्डिकेट गर्न सक्छौं है ल के ल हो ल 80 हो हामीले आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा पढेको 80 नै हैन र है हो यो याद हुन्छ कि हुँदैन है यो तिमीहरुले एकदमै केयरफुल्ली स्टडी गर्नुपर्छ है दिस इज द क्लू टु डुइङ दिस न्यूमेरिकल ओके नाउ हेर त वेट अफ अब्जेक्ट हामीलाई कति दिएको छ यहाँ weight of object or sorry weight of displaced liquid 5 Newton है 5 Newton equals to weight of object in air we do not know that हैन त र weight of object in liquid 16 Newton 80 दिएको छ है अब यो 16 Newton यता अर्को साइडमा गयो भने के हुन्छ यता आउँदाखेरि यो 16 Newton के हुन्छ त प्लस हुन्छ है 5 Newton plus 16 Newton is equals to WA and भनेपछि तिम्रो WA is equals to 5 plus 16 कति आउँछ त 21 Newton है कहाँ भाग्यो ओके ल 80 चाहिँ तिम्रो सल्युसन हुन्छ है हेर त मैले क्वेशन पुरा पढेको छैन है तर आर्किमिडिज प्रिन्सिपललाई लगाएर सल्भ गर्दाखेरि एनालाइज गर्दाखेरि मैले के पाएँ त यसको वेट चाहिँ एयरमा हावामा 21 न्यूटन हुँदो रहेछ भन्ने पाएँ है पानीमा 16 न्यूटन छ र त्यसले डिस्प्लेस गरेको वाटरको वेट कति छ 5 न्यूटन छ हैन भनेपछि अब यसमा अपथ्रस्ट कति रहेछ त भन्दाखेरि 5 न्यूटन रहेछ र यसको एयरमा चाहिँ यसको वेट कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 21 न्यूटन हुँदो रहेछ है ओके ल अब म यही कपी गर्छु है किन Control C just बुझ्यौ नि है ल यसमा हेर त व्हाट इज द रियल वेट अफ स्टोन इन एयर ल आन्सर अब पहिला हामीले गिवन लेख्नु पर्यो होला हैन गिवनमा के छ त वेट अफ स्टोन इन एयर यसलाई हामीले के मानेको WA मानेको है WA थाहा छ त हामीलाई इक्वल्स टु वाट अनि अर्को के छ त वेट अफ स्टोन इन वाटर है यसलाई हामीले के मानेको त WL मानेको हैन ओके WL यो कति छ त भन्दाखेरि 16 न्यूटन छ हैन अनि त्यसै वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर हामीलाई यो पनि दिएको छ यो भनेको W मात्रै हो ओके W मात्रै भनेपछि कति छ त यो भन्दाखेरि 5 न्यूटन यति दिएको छ है अब यसपछि as we know from Archimedes principle okay ल हेर त कपी गर or कपी गर्यो ठीक छ है क्वेशन त बुझ्यौ नि है बेटर के हुन्छ तिमीले फिगर बनायो भने यो सबै कुरा एनालाइज गर्न धेरै सजिलो हुन्छ है फिगर बनायो भने फिगरले तिमीलाई धेरै कुरा फिगरबाट नै थाहा हुन्छ के है फिगर एक्चुअली हेल्प्स है ओके ल नेक्स्ट क्वेशन हेर त क्याल्कुलेट द मास अफ वाटर डिस्प्लेस्ड इफ weight of 1 kg mass is 10 Newton अब mass of water displaced भने त्यसको लागि हामीलाई weight of water displaced चाहियो weight of water displaced कति छ त 5 Newton छ है ल अब यही गरौँ त आन्सर पहिला हामी गिवन इन्फर्मेसन दिम हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि weight of displaced water is equals to 5 Newton हैन र अर्को हामीलाई के पनि थाहा छ त भन्दाखेरि 1 kg mass is equals to 10 Newton weight अब हामीलाई यति कुरा थाहा छ है अब हामीले के गर्नु पर्यो नि बाइ युजिङ युनिटरी मेथड हामीले युनिटरी मेथड युज गर्नु पर्यो है अब युनिटरी मेथड युज गर्दाखेरि अलवेज के थाहा पाउनु भन्दाखेरि गिवन इन्फर्मेसन लेफ्टमा ओके जुन इन्फर्मेसन जुन भेरिएबल हामीले
फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो त्यो भेरिएबल हामी लेफ्टमा राख्छौँ है। यहाँ दुईवटा भेरिएबल्स मास र वेट। कुन चाहिँ भेरिएबल हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ? हामीलाई सोधेको के छ त भन्दाखेरि मास अफ डिस्प्लेस्ड वाटर। हामीलाई यो सोधेको छ नि हैन, मास अफ डिस्प्लेस्ड वाटर इक्वल्स टु वाट? मास र वेट दुईवटा भेरिएबल मध्ये हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भेरिएबल के रहेछ त? मास फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने रहेछ है। हो मास फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ भनेपछि मास कुन साइडमा रहन्छ त? लेफ्ट साइड, सरी राइट साइडमा। मैले उल्टो भनेछ है। फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भेरिएबल राइट ह्यान्ड साइडमा हुन्छ र गिभन भेरिएबल हेर वेट गिभन छ नि हैन र, गिभन भेरिएबल चाहिँ लेफ्ट साइडमा हुन्छ है। भनेपछि यो 1 kg मास इक्वल्स टु 10 न्युटन वेटलाई अब म कसरी रिराइट गर्छु त? 10 न्युटन वेट इज इक्वल्स टु 1 kg मास। अब म यसरी यसलाई रिराइट गर्छु है। 10 न्युटन वेट इक्वल्स टु 1 kg मास। यो किन त भन्दाखेरि वेट गिभन भेरिएबल हो, मास फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भेरिएबल हो, अननोन भेरिएबल हो है। सो नोन भेरिएबल या गिभन भेरिएबल सधैँ कुन साइडमा हुन्छ त? लेफ्ट साइडमा हुन्छ है। डोन्ट फर्गेट दिस। और अब युनिटरी मेथडमा लानु छ भने 10 न्युटनको के हुन्छ? 1 न्युटन वेट इज इक्वल्स टु, अब दुवै साइडलाई 10 ले डिभाइड गर्यो भने यहाँ हाम्रो कति आउँछ त? 1 डिभाइडेड बाई 10 kg मास हैन त? यो भनेको 1 न्युटन वेट इज इक्वल्स टु 1 डिभाइडेड 10 भनेको 0.1 kg मास। और अब हाम्रो डिस्प्लेस्ड वाटरको वेट कति छ त भन्दाखेरि 5 न्युटन छ हैन। सो 5 न्युटन वेट इज इक्वल्स टु 0.1 इन्टु 5 kg मास। भनेपछि यसलाई पुरै सल्भ गर्दाखेरि के आउँछ त? ओके, यु गट इट राइट, यस। ओके, तिमीहरू पनि एकदमै फास्ट भयो क्याल्कुलेसनमा, मलाई थाहा छ होला। 0.5 kg मास। सो यहाँबाट पनि तिमीले कन्क्लुजन दिन सक्यौ। देयरफोर द स्टोन डिस्प्लेसेस 0.5 kg अफ वाटर। माथि ओके, माथि यसमा कन्क्लुजन दिन बिर्सिएछ है। ल यसमा पनि कन्क्लुजन दिदिउ। Therefore weight of the stone in air would be 21 Newton। ल यति कपी गर त। हेर त क्वेसन यो हो, द वेट अफ a piece of stone when immersed in water is 60 Newton and displaces 5 Newton water, then answer the following question, what is the real weight of stone in air? म के सजेस्ट गर्छु भने यो फिगर जुन छ, यो फिगर है, यो क्वेसन को फिगर है फेरि। इट्स नट फिगर अफ एनी मोडल और समथिङ। ओके ओके, एज जस्ट अ जोक। यो फिगर कपी गर्नु त, यो क्वेसन पछि फिगर कपी गर्नु गर्यो है। हो अब त्यसपछि चाहिँ अब यो सल्युसन कपी गर्दै जाऊ त। पज द स्क्रिन। ओके, त्यसो भए भयो भने अब यो नम्बर बी को पनि कपी गर, क्वेसन कपी गर्नु, सल्युसन कपी गर्नु है। ओके ल, ओके द्याट वाज क्वेसन नम्बर 2। नाउ लेट्स गो टु क्वेसन नम्बर 3। क्वेसन नम्बर 3 मा हेर त, स्टडी द गिवन डायग्राम। द स्टोन वेज 18 न्युटन इन एयर एन्ड 12 न्युटन इन वाटर। ओके, यसमा डायग्राम छैन है। ओके, सायद मैले बिर्सेँ होला डायग्राम राख्न। एनीवे यसको डायग्राम पनि यही नै हो। यो डायग्रामलाई नै म यहाँ तल कपी गर्दैछु है त। फास्ट ओके, सरी एक्स टेक्स्ट हो, यसरी गर्नुपर्ने। मैले के गरेँ स्याट्टरी। ल अब ठिक छ, अब ठिक छ है। अब यसमा तिमीलाई यो भेरिएबल फरक छ है। उसले के भनेको छ भने वेट अफ स्टोन 18 न्युटन इन एयर हैन त। भनेपछि यो जुन बाहिर, ओके यो हामीलाई अननोन छैन है, यो अननोन छैन, बरु यसलाई फेरि अनग्रुप गर्नुपर्ने भयो। सरी है। ओके, I need to edit it outside the pasteboard। ल ओके, यो अननोन छैन, तर यो हाम्रो
यहाँनिर हेर त यहाँनिर वेट चाहिँ कति भनेको छ त भन्दाखेरि 18 न्युटन भनेको छ है र अर्को के भनेको छ एन्ड 12 न्युटन इन वाटर अब पानीमा चाहिँ कति भनेको छ पानीमा चाहिँ 12 न्युटन भनेको छ हैन ल अनि अब के चाहिँ अननोन भयो त भन्दाखेरि यो है ल यो चाहिँ अननोन भयो हैन त उसले डिस्प्लेस गरेको पानीको वेट चाहिँ अननोन भयो है क्वेशनले त्यही भने हेर त द स्टोन वेज 18 न्युटन इन एयर एन्ड 12 न्युटन इन वाटर है ल अब यो 80 लाई Control G, Control X and Control V होला अब ठीक छ ल दिस वाज द क्वेशन है अब यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ होला त हामीले अघि भर्खर भनेको मेथडबाट अफ कोर्स डेफिनेटली सकिन्छ है क्याल्कुलेट द अफ थ्रस्ट एक्जर्टेड बाइ वाटर अन द स्टोन अब अफ थ्रस्ट कति लाग्छ त भन्दाखेरि अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु वेट लस हो नि हैन र 18 न्युटन थियो पानीमा राख्ने बित्तिकै 12 न्युटन भयो वेट लस त थाहा भयो नि है 6 न्युटन दैट इज अफ थ्रस्ट है ल पहिला गिवन इन्फर्मेसनहरु दिउँ while doing numerical given informations to copy given informations is must okay weight of stone in air that means यसलाई हामी WL indicate गर्छौं is equals to कति छ 18 न्युटन sorry न्युटन okay अर्को के गिवन छ त भन्दाखेरि weight of stone in water यसलाई हामीले W ले इन्डिकेट गरौँ W stands for water है या WL ले इन्डिकेट गरे पनि हुन्छ माथिको क्वेशनमा हामीले WL गरे थियौं 12 न्युटन अनि चाहिँ अब हामीले के खोज्नु पर्यो त भन्दाखेरि अफ थ्रस्ट खोज्नु पर्यो अफ थ्रस्ट U equals to what from Archimedes principle Archimedes principle ले हामीलाई के भन्छ त भन्दाखेरि अफ थ्रस्ट is equals to weight lost by stone isn't it a weight lost by stone कसरी निकाल्ने त भन्दा तिमीलाई थाहा छ है अफ थ्रस्ट or U is equals to a weight lost by stone भनेको WA minus WW हैन त यो भनेको के भयो त ओके कपी गर्दै जाऊ है ओके or U is equals to okay WA कति छ त weight of stone in air 18 Newton गर्दै जाऊ minus 12 Newton or U is equals to हाम्रो कति आयो त 6 Newton answer आयो therefore the water exerts 6 Newton of thrust ल यति गर है question copy गर्यो this is the question this is the diagram and this is first sub question and this is solution to that sub question copied okay now second question is there what is the weight of water displaced by the stone justify your answer now हेर हामीले अफ थ्रस्ट फाइनल गर्न सिक्यो भने वाटर डिस्प्लेस्ड वाटर को वेट पनि कति हुन्छ त 6 न्युटन नै हुन्छ त्यो पनि केबाट आउँछ त हामीले केमा भनेको छौं अकॉर्डिंग टु आर्किमिडीज प्रिन्सिपल ले हो के न according to Archimedes principle ले हामीलाई के भन्छ weight of displaced water is equals to of thrust है यही हो or weight of displaced water is equals to of thrust कति छ त 6 Newton that's it यति हो सक्यो therefore the stone displaces 6 Newton of water यति justify पनि यहीबाट भयो नि हैन र आर्किमिडीज प्रिन्सिपल ले के भन्छ र अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर भन्छ र यहीबाट तिम्रो अफ थ्रस्ट 6 न्युटन हुन्छ भने यसले डिस्प्लेस गर्ने वाटर को वेट पनि 6 न्युटन नै हुन्छ है र अर्को क्वेशन छ हेर इफ 1 kg mass weighs 10 Newton in air calculate the mass of stone
फेरि पनि युनिटरी मेथड नै आयो है गिवन इन्फर्मेसन लेखौं के छ भन्दाखेरि वेट अफ स्टोन इन एयर थाहा छ हैन र वेट अफ स्टोन इन एयर हामीलाई थाहा छ दिस इज 18 न्यूटन अब के खोज्नु पर्यो त भन्दाखेरि मास अफ स्टोन खोज्नु पर्यो इक्वल्स टु वाट है र अर्को गिवन के छ भने 1 kg मास इज इक्वल्स टु 10 न्यूटन वेट यो पनि गिवन छ हैन त एज वी नो ओके एज वी नो भन्दा पनि हामी बेटर के लेखौं बाइ युजिङ युनिटरी मेथड युनिटरी मेथड युज गर्ने हो भने हामीले केलाई लेफ्ट साइडमा राख्नु पर्यो त 1 kg मास इक्वल्स टु 10 न्यूटन वेट यो गिवन छ है दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन है 1 kg मास इक्वल्स 10 न्यूटन वेट गिवन छ अब कुन चाहिँ मासलाई लेफ्टमा राख्ने कि वेटलाई लेफ्टमा राख्ने कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि मैले भनेको थिएँ गिवन इन्फर्मेसन लेफ्टमा रहन्छ या नोन भेरिएबल लेफ्टमा रहन्छ अननोन भेरिएबल राइटमा रहन्छ है सो नोन भेरिएबल लेफ्टमा राख्ने भनेपछि यो इन्फर्मेसनलाई हामीले कसरी लेख्नु पर्यो त 10 न्यूटन वेट इज इक्वल्स टु 1 kg मास यसरी राख्नु पर्यो हैन त और अब यसलाई युनिटरी मेथडमा लैजाऊ 1 न्यूटन वेट इज इक्वल्स टु 1 डिवाइडेड बाइ 10 भनेको कति हुन्छ र 0.1 kg मास हैन मैले यो भन्दा अगाडिको क्वेशनमा पनि गरेर देखाएको थिएँ है अब हाम्रो वेट कति गिवन छ स्टोनको भन्दाखेरि 18 न्यूटन भनेपछि 18 न्यूटन वेट इज इक्वल्स टु 0.1 इन्टु 18 kg मास और हाम्रो 18 न्यूटन वेट इज इक्वल्स टु यसलाई तिमीले क्याल्कुलेट गर्यो सल्भ गर्यो भने 1.8 आउँछ है ल यसको पनि आन्सर आयो ओके यसको कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो है कन्क्लुजन मात्रै अर्को लाइनमा जाँदा अलि राम्रो हुँदैन है ओके यसमा म एक लाइन घटाइदिन्छु सबै यही पेजमा कम्प्लिट गर्न खोज्छ है र देयरफोर मास अफ द स्टोन इज 1.8 kg ल यति हेरेर केही नबुझेको छ भने मलाई सोध त कसरी भन्नु है मलाई सोध्यो भने पनि मैले कसरी आन्सर दिन अहिले त दिस इज नट डाइरेक्ट इन्टरेक्टिभ क्लास एनीवे तिमीले केही नबुझेको छ भने यो भिडियोलाई रिवाइन्ड गरेर हेर्दा पनि हुन्छ या चाहिँ मलाई मेसेन्जरबाट कन्ट्याक्ट गरेर पनि हुन्छ और कमेन्टमा तिम्रो क्वेशन पोस्ट गरे पनि हुन्छ म एन्सर पोस्ट गरिदिन्छु तिमी क्वेशन पोस्ट गर म एन्सर पोस्ट गर्छु है ओके यसको सबै कपी भइसक्यो होला है आई गेस ओके देन लेट्स गो टु नेक्स्ट क्वेशन है अब यो क्वेशन नम्बर 4 हेर त यो पनि एकदमै फ्रिक्वेन्ट क्वेशन हो डिफरेन्ट वेट्स अफ पिस अफ स्टोन इन डिफरेन्ट मिडिया एयर वाटर एन्ड सी वाटर आर सोन इन द टेबल बिलो यो तीनवटा मिडियामा एयर स्टोनलाई एयरमा एकचोटि मेजर गर्यो वेट है त्यसपछि वाटरमा मेजर गर्यो अनि त्यसपछि सी वाटर या सल्ट वाटरमा मेजर गर्यो हैन अनि तीनवटा मिडियममा मेजर गर्दाखेरि डेफिनेटली यसको वेट पनि त फरक फरक आउँछ नि हैन त कति कति आयो त भन्दाखेरि एउटा मिडियममा 15 न्यूटन एउटा मिडियममा 18 न्यूटन र एउटा मिडियममा 16 न्यूटन आयो है तर कुन चाहिँ मिडियममा कति आयो त्यो हामीलाई थाहा छैन हैन तर त्यही तिमीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने छ र फर्स्ट क्वेशन आइडेन्टिफाई द मिडियम ए बी एन्ड सी अब कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भने वेट लस्ट भनेको तिम्रो डेन्सिटीसँग रिलेटेड कुरा हो नि हैन र अप्ट्रस भनेको डेन्सिटीसँग रिलेटेड कुरा हो है अब म यहाँ साइडमा लेख्दिन्छु ओके हैन अप्ट्रस्ट इज प्रोपोर्सनल ओके फेरि पनि मलाई प्रोपोर्सनालिटीको साइन छ अरे कति दुःख दिएको यहाँ ओके यहीँ रहेछ लास्ट टाइम हामीले युज गरेको साइन लेख्नै रहेछ है अप्ट्रस इज प्रोपोर्सनल टु डेन्सिटी हैन त भनेपछि डेन्सिटी बढी भएपछि अप्ट्रस बढी हुन्छ नि हैन र लिक्विडको र अप्ट्रस जति बढी भयो वेट लस पनि त्यति नै हुन्छ हैन त भनेपछि वेट अफ अब्जेक्ट इन लिक्विड इज लेस हैन if liquid has
हाई डेन्सिटी यो भन्न सकिन्छ है यदि अपट्रस्ट डेन्सिटी को प्रोपोर्शनल हुन्छ भने जुन लिक्विडमा इन द लिक्विड इज लेस which has okay अब ग्रामर पनि मिले है weight of object in the liquid is less which has higher density लिक्विड को डेन्सिटी जति बढी भयो हैन डेन्सिटी जति बढी भयो अपट्रस्ट त्यति नै बढी हुन्छ अपट्रस्ट धेरै भएपछि अब्जेक्टले वेट धेरै लुज गर्छ वेट लुज गरेपछि त्यसको वेट अब्जेक्ट वेट के हुन्छ त कम हुन्छ है यो नबिर्सिनु वेट अफ अब्जेक्ट इन लिक्विड इज लेस विच हेज हायर डेन्सिटी भनेपछि अब यहाँ हेरेर यो तीनवटा मिडियम मध्ये सबैभन्दा थोरै वेट केमा छ त भन्दाखेरि मिडियम ए मा छ हो भनेपछि मिडियम ए यसको डेन्सिटी हाईएस्ट हुनुपर्छ डेन्सिटी हाईएस्ट भन्नुको मतलब कुन मिडियम भयो त एयर भयो कि वाटर भयो कि सी वाटर भयो त त्यो सी वाटर भयो है ओके मिडियम ए मस्ट बी सी water as it has highest density and causes greatest loss of weight when the stone is immersed in A, isn't it? This is one answer. Similarly okay 15 पछि भन्दा बडी वेट केमा छ भन्दाखेरि 16 सी मा छ हो है भनेपछि यो सी मा सी को डेन्सिटी चाहिँ ए को भन्दा कम छ है र ए को भन्दा जस्ट थोरै डेन्सिटी भएको अब्जेक्ट भनेको के हो वाटर हो कि एयर हो त इट मस्ट बी वाटर है मिडियम बी must be water and medium C must be air हैन यो सरी मिडियम सरी मैले उल्टो लेखेछु है यो मिडियम C हो र यो मिडियम B हो है ल मिडियम B must be air त्यो मिडियम B किन एयर भयो त किनभने मिडियम B मा वेट सबैभन्दा धेरै छ वेट धेरै भएपछि यसमा अपट्रस्ट पनि कम हुन्छ अपट्रस्ट कम भएपछि हाम्रो वेट लस कम हुने भयो हैन ल अब अर्को हेर त नेक्स्ट क्वेशन इफ द वेट अफ 1 kg mass in air is 10 Newton find out mass of piece of stone फेरि माथिकै क्वेशन है तर यसमा ओके गिवन लेख्नु पर्यो यो युनिटरी मेथडको क्वेशन हो हैन त ओके गिवन हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि वेट of stone in अब कुन चाहिँ वेट चाहियो त तीनवटा वेट छ एउटा एयर को छ है एउटा वाटर को छ र एउटा सी वाटर को छ अब कुन चाहिँ वेट चाहियो त भन्दाखेरि हामीलाई के को भनेको छ त 1 kg mass in air गिभन छ नि हैन र एयर मा दिएको एयर मा चाहिँ 1 kg mass को वेट 10 न्यूटन हुन्छ भनेर दिएको छ भनेपछि स्टोन को पनि वेट हामीले केमा नै लिनु पर्यो र एयर मा नै लिनु पर्यो है इक्वल्स टु कति छ 18 न्यूटन हो ल अब यसलाई हामीले मास मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो मास अफ स्टोन इक्वल्स टु वाट र गिवन इन्फर्मेसन के छ त भन्दाखेरि 1 kg mass is equals to 10 Newton weight by using unitary method ल अब unitary method युज गर्दाखेरि यहाँ हामीसँग दुईवटा भेरिएबल छ मास र वेट हैन कुन चाहिँलाई लेफ्ट मा राख्नु पर्यो कुन चाहिँलाई राइट मा राख्नु पर्यो भन्दाखेरि वेट नोन भेरिएबल मास अननोन भेरिएबल हैन नोन भेरिएबल हामी केमा राख्छौं लेफ्ट मा राख्छौं हो भनेपछि 10 न्यूटन वेट इज इक्वल्स टु अननोन भेरिएबल 1 kg मास हैन त और अब यसलाई युनिटरी मेथडमा लग्नु पर्यो नि 1 न्यूटन वेट इज इक्वल्स टु 1/10 भनेको 0.1 kg मास हैन और अब हाम्रो स्टोन को वेट कति छ त भनेर 18 न्यूटन छ 18 न्यूटन वेट इक्वल्स टु 0.1 into 18 kg mass or 18 Newton weight is equals to
यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 1.8 kg मास आउँछ है therefore mass of the stone is 1.8 kg ल यो सेकेन्ड क्वेशन पनि भयो है के कन्फ्युजन छ ओके ल अब थर्ड क्वेशन हेर त फाइन्ड आउट द मास अफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाइ द स्टोन अब कति मास डिस्प्लेस भयो भनेर खोज्नु पर्यो भने अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि स्टोन भनेको पानीमा डुब्छ भनेपछि हामीले आर्किमिडीज प्रिन्सिपल लगाउनु पर्यो है आर्किमिडीज प्रिन्सिपलले तिमीलाई के भन्छ त according to the Archimedes principle के भन्छ Archimedes principle ले mass weight of water displaced हैन weight of water displaced is equals to upthrust यही भन्छ है or upthrust equals to के हो त weight of stone in air minus weight of stone in water है हामीले वाटर डिस्प्लेस खोज्नु छ भने हामीले यहाँ के नै लिनुपर्छ त weight of stone in water नै लिनुपर्छ है यदि हामी फाइन्ड आउट द मास अफ सी वाटर डिस्प्लेस भनेको यहाँ के लिन्थ्यो त हामी weight of stone in sea water नै लिन्थ्यौं हैन त ओके ल यसलाई सल्भ गरौँ हामीलाई यो सब भेरिएबल थाहा छ है weight of stone in air 18 न्यूटन हैन र हेर त बी भने एयर भने छ नि हामीले है एयरमा 18 न्यूटन छ र पानीमा कति छ र वाटर भनेको सी सीमा 16 न्यूटन छ माइनस 16 न्यूटन भने चाहिँ आन्सर कति आयो त भेरी सिम्पल है यो सायद यति सजिलो न्युमेरिकल अरु कुनै पनि छैन होला है ल एनीवे यति हो सक्यो है therefore conclusion देऊ therefore the stone displaces 2 newton sorry यो त वेट पो भयो त है मास निकाल्नै बाँकी छ नि अझै ओके आइ एम सरी नाउ मास अफ वाटर डिस्प्लेस ल वेट र मासको रिलेसन त थाहा छ है के हुन्छ भन्दाखेरि यदि यहाँ हेर तल हेर W ओके W इक्वल्स टु M इन्टु G हुन्छ भने M इक्वल्स टु के हुन्छ त यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने W अपन G हुन्छ कि हुन्न त हुन्छ है W भने 2 न्यूटन बाइ G भने 10 युज गरे मैले मिटर/सेकेन्ड स्क्वायर है ल ओ यो 2 न्यूटन बाइ 10 मिटर/सेकेन्ड स्क्वायरलाई तिमीले सल्भ गर्यो भने कति आउँछ त 0.2 केजी आउँछ है ओके ल यही हो आन्सर therefore the stone displaces 0.2 kg of water ल यति भाइ अनि त्यसै अर्को which one of the A and B has more density justify your answer हेर त A र B मध्ये कुन चाहिँमा डेन्सिटी बढी हुन्छ भन्यो है डेफिनेटली हामीले यहाँ जुन भनेका छौं हैन यही लजिक लाग्छ A र B मध्ये चाहिँ A को डेन्सिटी बढी हुन्छ किन बढी हुन्छ र भन्दाखेरि A ले धेरै अपथ्रस्ट प्रोवाइड गरेको छ है सो आई एम गोइङ टु कपी दिस सेम आन्सर ओके सरी कपी नै भएन है यसरी कपी गरौँ यसरी गर्नुपर्छ यसलाई ल कन्ट्रोल सी यो मैले कपी गरे है र मेरो आन्सर के हो त among medium A and B A has more density because the stone has less weight in medium A and we need to paste यो किन यहाँ आयो एकैचोटि आफै डिलिट गर्नु पर्यो है ल एनीवे ल 80 लेख्नु which of the
which one of A and B has more density? Justify your answer. Among medium A and B, A has more density because the stone has less weight in medium A and obtruse is proportional to density, so weight of object in the liquid is less which has higher density. Right? Or calculate the upthrust when immersed in C. यहाँ पनि upthrust is equals to weight of stone in air minus weight of stone in केमा लिनु पर्यो C मा लिनु पर्यो medium C मा लिनु पर्यो ओके यसलाई यहाँ निर ट्याबिङ गर्दियौं weight of stone in air कति छ त भन्दाखेरि 18 न्यूटन छ र C medium C मा stone को weight कति छ 16 न्यूटन छ ल यो 16 न्यूटन ल्याएर राख्ने मैले अनि यसको आन्सर कति आयो त 2 न्यूटन and therefore 2 Newton upthrust is experienced when the stone is immersed in C. Right? Our last question here. Okay, this is the last question for today. A brick of mass 1 kg and density 2.5 gram per centimeter cube is. Hey sir, यो त हामीले question number 1 मा गरे जस्तो छ हो हेरौँ एकचोटी brick of हो यो question number 1 मा गरेको ओके ओके ल ठिकै छ that's it है अब यसो गर यो question पनि तिमीहरुले solve गर्ने है तर honestly solve गर्नु माथिको नहेरिकन गर्नु है माथि मैले गरेको नहेरिकन तिमीहरुले solve गर्नु ओके के भयो सरी यहाँबाट लिनु पर्ने anyway ठिकै छ ल यो कलर अलि डार्क तिर लिन्छ है त ठिकै छ अनि देखिन्छ ल अब राम्रोसँग देखियो होला है ओके ल यो 80 क्वेशन तिमीहरुले सल्भ गर्नु पर्यो है 5 6 7 8 अनि यसमा पनि यो क्वेशन नम्बर 5 त माथि नै गरिसकेको रिपिटेड क्वेशन हो थाहा भइहाल्यो है तर पनि बी अनेस्ट माथिको हेरेर नगर्नु है आफै गर्ने ट्राई गर्नु ओके दैट इज योर होमवर्क है भोलि हामी एटमोस्फेरिक प्रेशर र वाटर पम्प को बारेमा स्टडी गर्छौं आजलाई यति नै थ्यांक यू क्लास